करिएगा। बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। बेहद के बच्चे सभी मिल के जो योग कर रहे हैं, इनके कारण विनाश काफी तक रुका पड़ा है, मतलब उसकी स्पीड बहुत कम हो गई है। सभी बेहद के बच्चों ने कमाल का योग किया है। देखो, तुम्हारी योग बल की शक्तियों से ही दुनिया बदलने वाली है। बेहद के बच्चे हैं, वो बेहद के त्यागी है। अंदर से तो त्याग और तपस्या बेहद की आत्माओं में भरी पड़ी है। बेहद का ज्ञान आता है तो बेहद का विराग आता है। तो बेहद के बच्चों के अंदर बेहद की जिम्मेदारी आती हैं। बेहद के बच्चों के अंदर बेहद की जिम्मेदारी ये है कि हमें विश्व परिवर्तन करना है, विश्व कल्याण करना है, विश्व को विनाश नहीं होने देना है। चाहे विनाशकारी कितनी भी जोर लगा ले, कितनी भी जोर लगा ले, मगर अभी तो 1% का भी 1% विनाश नहीं कर पाए। देखो इनकी कितनी ताकत है, देख लो। और तुम लोगों की कितनी ताकत है वो देख लो। यहाँ तो संकल्पों का खेल है, ये युद्ध है। जो वो कहते हैं ना, महाभारत युद्ध होने वाला है, ये संकल्पों का खेल है, योग का है। योग बल से राजाई लेनी है। तो बेहद के बच्चे बहुत अच्छा योग कर रहे हैं और सब मिल के अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। विश्व परिवर्तन की ड्यूटी कर रहे हैं, विश्व कल्याण की ड्यूटी कर रहे हैं। और देखो, हर बार हमेशा पहले कहता था कि देखो, समय तुम्हारा टीचर बनेगा। नष्टो महा स्मृति लब्धा, हमेशा कहता था नष्टो महा बनोगे तो स्मृति स्वरूप बन जाओगे। जो ज्ञान दिया है, अब टीचर का रोल तो पूरा हो गया, मेरा कार्य ज्ञान देना था, काम पूरा हो गया। अब बेहद के बच्चों द्वारा बेहद का आकारी बाप कार्य करा रहा है। तो जो बेहद के बच्चे हैं उनको वो बेहद का आकारी बाप ऊपर से ढूंढ रहा है और उनको रेज मार मार के ज्ञान में ला रहा है। और वो ढूंढ रहा है, बेहद का आकारी बाप बेहद के बच्चों को ढूंढ रहा है और इनको ज्ञान में लाएगा। तो जो बेहद के बच्चे होंगे वो अपनी ड्यूटी समझ लेंगे। वो उनकी ड्यूटी क्या है? आत्मस्वरूप बन। जो गीता में आज से 5000 साल पहले कहा था भगवान श्री कृष्ण ने, वही बात आज वही रिपीट है। तेरा मन मुझे दे दो, मन मना भव, मन मना भव। क्योंकि मन मरकट है, मन इधर उधर भटकता रहता है। अब मन किस में लगाना है? वहां गीता में कहा ना, तू देह और देह के सर्व संबंध भूल कर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे सारे पापों का विनाश कर दूंगा, अंत में ऊंचते उच्च परम धाम ले जाऊंगा। ये बात कही थी, मगर अभी ये शब्द तो ये सब कुछ तो गीता में मिलेगा नहीं। गीता में सब एडिशन ऑल्ट्रेशन होगा, कई बार मैं बोल चुका हूं। अब जो बेहद के बच्चे हैं, बेहद के बच्चों के अंदर बेहद की आत्मा की पावर जगाना है। बेहद की आत्माओं में कितनी पावर होगी आप सोच सकते हो? एक ब्रह्मांड 1 से 4 कला का होता है, महाब्रह्मांड 8 से 12 कला का होता है, यूनिवर्स 16 से 20 कला का होता है, मल्टीवर्स 100 कला का होता है। और बेहद के बच्चों के पास बेहद की कला की पावर है। अगर उनकी आत्मा अपनी जग गई, आत्मस्वरूप बन गए, जब आत्मस्वरूप बन गए तो तुम्हारी आत्मा की बेहद की कला पावर आएगी, तो तुम क्या नहीं कर पाओगे? तुम बेहद के विश्व परिवर्तक आत्मा हो, केवल एक धरती के नहीं, तुम बेहद के विश्व परिवर्तक आत्मा हो, महाविश्व परिवर्तक आत्मा हो। ये मन में हमेशा डिसीजन लेना पड़ेगा मन को, कि मेरा मन हमेशा हर पल हर श्वास केवल परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, आत्मस्वरूप बने। पहला लेसन है आत्मस्वरूप। 97 से कह रहा हूं, आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप बनो। तो आत्मस्वरूप तो पहली है, अपने आप को जानना। आत्मस्वरूप बनोगे तो पहले अपने आप को जानोगे, तुम कौन सी कैटेगरी की आत्मा हो। तुम 108 वाले हो, 1008 वाले हो। स्वयं को जज करो, अपने आप को जज करो कि मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूं। स्वयं को जज करो, स्वयं को
जज करो, ज्ञान से जज कर सकते हो। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। ज्ञान कितना समझ में आता है? ज्ञान अगर 50% समझ में आता है सारी वीडियो देखने के बाद, तो समझ लो कि 1008 वाले हो। 60% से ज्यादा समझ में आता है तो 108 वाले हो। तो ज्ञान सब जब पूरा करो, दिन रात ज्ञान करो। अब टाइम मिला हुआ है, समय तुम्हारा टीचर बना है। क्या? समय तुम्हारा टीचर बना है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कोई भी इच्छा न रखो। आज तक तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, इसमें फंसे पड़े थे ना। अब लॉकडाउन ने तुम्हें समय दिया है, तो तुम समय का विश्व कल्याण में उपयोग करो। ज्ञान योग, ज्ञान और योग। वीडियो सुनते जाओ और साथ में योग लगाओ, क्योंकि डायरेक्ट योग लगेगा नहीं, इसलिए वीडियो सुनते सुनते योग लगाओ। तो ज्ञान भी सुनो, योग करो। ज्ञान योग, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, तो सेवा ऑटोमेटिक संकल्प से सेवा होगी। तुम्हारे परम शांति के वाइब्रेशन एक दिन इतने भर जाएंगे, इतने भर जाएंगे कि विनाशकारियों में भी बेहद की आत्मा ही बैठी है। 9 लाख वाले जो बोलते हैं ना, जो बिके वालों कहते हैं ना सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, केवल हम ही बचेंगे, 9 लाख ही बचेंगे, 9 लाख ही बचेंगे, 9 लाख ही बचेंगे, हमेशा कहता है। तो 9 लाख भी बेहद की आत्मा है। तो 9 लाख पुरुष और 9 लाख शक्तियां, माना 18 लाख आत्माएं वहां बैठी है। 16,000 भी वहां बैठी है। 16,000 पुरुष, 16,000 शक्तियां वहां बैठी है। 32,000 हुए टोटल मिला के। और 1008 वाली कुछ आत्माएं यहाँ आई है, कुछ वहां बैठी है। 108 वाली भी आत्माएं कुछ यहाँ हमारे पास आई है, कुछ वहां बैठी है। और कुछ 10 से 15% मार्जिन डायरेक्ट आने वाले हैं। जो डायरेक्ट आए, जो बीके नहीं गए, जो डायरेक्ट आए, ऐसा 10-15% मार्जिन है। ऐसे डायरेक्ट आने वाले भी 10 से 15% मार्जिन वाले हैं। तो जो डायरेक्ट आए हैं उनको वाणियों का ज्ञान नहीं है, मगर वहाँ जिन्होंने ये बार बार दोहराता रहता हूँ कि बाप के टीचर का पार्ट पूरा हो गया। अब टीचर कौन बना है तुम्हारा? समय तुम्हारा टीचर बना है। समय सबको परिवर्तन कर दिया। देखो, समय ने नष्टो मोहा बनाया, समय ने इच्छा मात्रम अविद्या बनाया, समय ने आपकी ड्यूटी दिखाई, समय ने सबको बदल दिया। सारी दुनिया को भी अपनी औकात दिखा दी। हद वालों को भी, हद वाले जो बहुत अहंकारी थे, बड़े बड़े अहंकारी थे, हद वाले अहंकारी, महाविकारी, भ्रष्टाचारी, सब कांपने लग गए। मगर फिर भी रोका हुआ है योग बल से। बेहद के बच्चों ने योग बल से रोका हुआ है। हमें विनाश नहीं करना है। परम शांति के वाइब्रेशन इतने फैलाओ कि जो विनाशकारी 9 लाख है, 16,000 है, जो विनाशकारी है वो भी परम शांति बोलने लग जाए। और जिस दिन वो परम शांति होंगे, क्योंकि है तो बेहद के बच्चे, वो भी बेहद के बच्चे हैं, तुम भी बेहद के बच्चे हो। फर्क इतना है कि तुम 108 वाले हो और वो है 16,000 और 9 लाख वाले। तुम बेहद के बच्चों में ज्ञान बहुत है, मगर उनके पास ज्ञान समझने की शक्ति नहीं है। इसलिए परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। परम शांति के वाइब्रेशन फैलते फैलते इतना फैल जाएगा कि विनाश रुक जाएगा। और ये सोचेंगे विनाश तो रुक गया, अब क्या होगा? विनाश नहीं होगा, परिवर्तन होगा। क्योंकि हमारा कार्य विनाश करना नहीं है, वो तो विनाशकारी ग्रुप का है। हम पहले भी कह चुके हैं, हम तो परिवर्तन करेंगे। बेहद के बच्चे चाहे 108 हो, सब मिले, 1008 वाले भी मिले, जुड़ते जाए, सब बच्चे जुड़ते जाए और सब मिलके परमचार रोज 1 घंटा 10 से 11 अभी बेहद की अविनाशी कमाई का समय है। बेहद के बच्चों को बेहद की कमाई का समय है। वो भी अविनाशी भाग्य बनाने का वक्त है। समय को सफल करो, समय को वेस्ट मत करो, 1 सेकंड भी वेस्ट मत करो। अभी 1 सेकंड भी वेस्ट की तो आगे समय जब रिजल्ट आएगा, हर कोई आत्मा, क्योंकि बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप ऊपर सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। बेहद के से सुपर कंप्यूटर में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या संकल्प चल रहा है। तुम्हारा मन की हर रीडिंग वहाँ रिकॉर्ड हो रही है। इसलिए अलर्ट बनो। मैंने आज खास चीज अलर्ट बनने के लिए जो आलसू हैं उनको जगा रहा हूँ। आलस और अलबेलापन जो आया हुआ है तुम्हें करना है, बेहद के बच्चों को करना है। बेहद के बच्चे ही करेंगे तब तो भाग्य बनेंगे ना। अगर कई बच्चे सोचते होंगे कि बाप कर देगा, अगर बाप कर देता तो फिर बाप तो चाहता था कर देता। बेहद का आकारी बाप तो 1 सेकंड में कर सकता है। बेहद का आकारी बाप, उसने पहले वाणियों में बोला है, मैं असंभव को संभव करना वो बेहद के बाप का काम है।
वाणियों में हर वाणी में बोला है बेहद का बाप, बेहद का बाप, बेहद का बाप, मगर विनाशकारी ग्रुप ने बेहद के बाप को शिव बाबा बोल दिया। समझ ही नहीं आया, इन लोगों की बुद्धि में ज्ञान समझ में नहीं आया, इनमें इनका कसूर नहीं है, ज्ञान समझ में नहीं आया। इन्होंने बेहद के बाप को शिव बाबा बोल दिया, शिव बाबा, शिव बाबा। और वाणियों में बोला तुम होली अंश बनो, क्या बोला? होली अंश बनो, होली अंश बनो। वाणियों में जो बेहद के बाप की तक जाने का रास्ता है, तो उन्होंने बोला कि अंधे भी लाठी लेकर ठक ठक करके अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं। तो वाणी तुम्हारी लाठी है। वाणियों में होली अंश बनने के लिए बोला हुआ है, उसमें ज्ञान के अनमोल रतन है। बेहद का बाप, बेहद के बच्चे, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करता है। बेहद का विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं बेहद के बच्चे गुप्त वेश में। बेहद का बाप गुप्त है, बेहद के बच्चे गुप्त है, ज्ञान है गुप्त, प्रसाद है गुप्त, दान मान मार्त सब का गुप्त है। कौरव यादव प्रत्यक्ष है, वाणी के पॉइंट है सब। ये सब वाणी के पॉइंट तो बहुत बोला है, मगर अभी समय जो है, समय टीचर बनाई है अभी दिख। परम शांति బేహద్ పిల్లలందరికీ బేహద్ బాపు లైవ్లోకి వచ్చినటువంటి వీడియో యొక్క తెలుగు అనువాదము 19/5/2020 బాపూజీ బేహద్ పిల్లల్ని అలర్ట్ చేస్తూ లైవ్ ప్రోగ్రాంలో ఇచ్చినటువంటి హిందీ వీడియోని ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దాని యొక్క తెలుగు అనువాదం. వెల్కమ్ బాపూజీ, పరం మహాశాంతి అని అనంతబాయ్ అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ పిల్లలందరికీ కూడా, బేహద్ పిల్లలందరికీ బేహద్ పరం మహాశాంతి అని చెప్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలందరూ కలిసి ఏదైతే యోగం చేస్తూ ఉన్నారో దీనివల్ల వినాశనం అనేది ఆగిపోయింది. అనగా వినాశనం యొక్క స్పీడు చాలా తక్కువైపోయింది. బేహద్ పిల్లలందరూ చాలా అద్భుతమైనటువంటి యోగం చేస్తూ ఉన్నారు. యోగ శక్తి తోటే ప్రపంచం మారేది ఉంది అని మీరు నిరూపించారు. బేహద్ పిల్లల్లో త్యాగము, తపస్సు పూర్తిగా ఉంది. ఎందుకంటే బేహద్ జ్ఞానం వస్తే బేహద్ వైరాగ్యం వస్తుంది. బేహద్ వైరాగ్యంతో బేహద్ తపస్సు చేస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ జ్ఞానంతో బేహద్ పిల్లలు బాధ్యతను కూడా తీసుకుంటూ ఉన్నారు. జ్ఞానంతో బాధ్యత కూడా వస్తుంది. మేమంతా విశ్వ కళ్యాణం చేయాలి, విశ్వ పరివర్తన చేయాలి అనేటువంటి సంకల్పం బేహద్ పిల్లల్లో బాగా ఉంది. విశ్వమును వినాశనం చేసే వాళ్ళం మేము కాదు. వినాశకారి గ్రూప్ ఏదైతే సంకల్పం చేస్తూ ఉందో దానిలో 1% కూడా ఇప్పుడు జరగలేదు, చేయలేకపోయారు వారు. అంటే వారి శక్తి ఏమిటో మీకు కూడా తెలిసిపోయింది, మీ శక్తి ఏమిటో కూడా మీకు కూడా తెలిసిపోయింది. ఇదంతా కూడా సంకల్పాల యొక్క ఆట. అనగా మహాభారత యుద్ధము జరుగుతుంది అంటున్నారు కదా, ఇది సంకల్పాలతోటి జరిగే యుద్ధం. యోగ బలంతో రాజ్యం తీసుకోవాలి కనుక బేహద్ పిల్లలు తమ డ్యూటీని చేస్తూ ఉన్నారు. విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ కళ్యాణం యొక్క డ్యూటీ నెరవేరుస్తూ ఉన్నారు. ఈ పాయింట్ని మురళిలో ముందే చెప్పారు. ఇప్పుడు పిల్లలు పురుషార్థం చేయకపోతే సమయం మీకు టీచర్గా అవుతుంది అని. సమయం టీచర్గా అయ్యి పురుషార్థం చేయిస్తుంది అని కూడా. ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమయము అందరికీ కూడా నష్టో మోహం యొక్క స్థితిని తీసుకొచ్చింది. అసలు బాపు టీచర్గా అయ్యి చదివించారు, ఇంతవరకు టీచర్గా అనుకొని పురుషార్థం చేయాలి. కానీ బాపు యొక్క టీచర్ పాత్ర పూర్తయిపోయింది. అందుకని టీచర్ రోల్ పూర్తయింది కాబట్టి టైము మీకు టీచర్ అయ్యింది. బేహద్ ఆకారి బాపు బేహద్ పిల్లల చేత పురుషార్థం చేయిస్తూ ఉన్నారు. విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ కళ్యాణం యొక్క కార్యక్రమం చేయిస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ ఆకారి బాపు పిల్లలకు పైనుండి ఇంకా వెతుకుతున్నారు. రేసెస్ వేసి జ్ఞానంలోకి తీసుకొని వస్తూ ఉన్నారు.
అందుకనే మంచి మంచి ఆత్మలు కూడా జ్ఞానాన్ని అందుకుంటూ ఉన్నారు. వచ్చినటువంటి పిల్లలు అనగా జ్ఞానం అర్థం చేసుకున్న పిల్లలు తమ డ్యూటీని కూడా తెలుసుకొని చేస్తూ ఉన్నారు. నేటికి 5000 సంవత్సరాల పూర్వమే గీతలో కూడా కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పారు. అదే రిపీట్ చేస్తూ ఉన్న మన్మనాభవ అని. మీ మనసుని నాకు ఇవ్వండి. కానీ చెప్పారు కదా, ఇక్కడ మనసు కోతి లాంటిది. కోతి బుద్ధితోటి చంచలంగా ఉంటుంది, అటు ఇటు భ్రమింప చేస్తూ ఉంటుంది. మరి మీ మనసుని ఎక్కడ పెట్టాలి? దేహము దేహ సంబంధీకుల్ని మర్చిపోయి ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పరమాత్మ తండ్రితోటి కనెక్షన్ కలుపుకొని సదా స్మృతి చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడే మీ సర్వ పాపాలను నేను నాశనం చేసి ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామానికి తీసుకొని వెళ్తాను అని. ఇవి కూడా గీతలో ఉన్నటువంటి మాటలే. కానీ ఇప్పుడు ఆ మాటలు గీతలో ఉండటం లేదు, అన్నిటినీ మార్చేశారు. అనగా మార్పులు చేర్పులు కూడా చేశారు. ఇప్పుడు బేహద్దు పిల్లల లోపల బేహద్దు పవర్ ఉంది. ఇది ఎంత పవర్ ఉందో మీరు ఆలోచించను కూడా ఆలోచించలేరు. మహా అయితే శివుడు గల ఈ స్థూల బ్రహ్మాండము, శివుడికైనా 1 నుండి 4 కళల వరకు మాత్రమే పవర్ ఉంటుంది. గెలాక్సీలో మహాశివుడికైనా 8 నుండి 12 కళల పవర్ ఉంటుంది. యూనివర్సులో పరం మహాశివుడికి 16 నుండి 20 కళల పవర్ ఉంటుంది. మల్టీ యూనివర్సు 100 కళల శివుడికి 100 కళల పవర్ ఉంటుంది. కానీ బేహద్దు పిల్లల దగ్గర బేహద్దు పవర్ ఉంది. కనుక బేహద్దు పిల్లలు ఆత్మస్వరూపంగా అయితే మీ ఆత్మ లోపల బేహద్దు కళల పవర్ అనేది వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు ఏమైనా చేయగలరు. మీరు బేహద్దు విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలు, బేహద్దు విశ్వ పరివర్తన చేసేవాళ్ళు అని మనసులో ఇదే నిర్ణయం తీసుకోండి. నా మనసు ప్రతి ఒక్క సెకండు కూడా పరంశాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింప చేయాలి. శ్వాస శ్వాస పరంశాంతి మయం కావాలి. దీనికోసం ఫస్ట్ పాఠమైన ఆత్మస్వరూపంలో మీరు స్థిరంగా ఉండాలి. నేను 1997 నుండి చెప్తూనే ఉన్నాను, మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి అని. ఆత్మస్వరూపంగా ఉండండి అని సాధన కూడా చేయండి అని చెప్తున్నాను. ఏ కేటగిరీకి చెందిన ఆత్మలో మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి. 108లోకి వచ్చేవాళ్ళ, 1008లోకి వచ్చేవాళ్ళ, 16,000లోకి వచ్చేవాళ్ళ అని మిమ్మల్ని మీరే జడ్జిమెంట్ చేసుకోండి. స్వయం మీకు మీరే ఎలా తెలుసుకుంటారు అంటే అది జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో. ఎంతెంతగా మీకు జ్ఞానం అర్థమవుతూ ఉంటుందో అంతగా మీ యొక్క నెంబర్ని ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. అన్నిటికంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్టు జ్ఞానం. జ్ఞానం ఎంత అర్థమవుతూ ఉందో అంతగా మీ నెంబర్ ఏంటో మీకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. 50% జ్ఞానం కనుక అర్థమైతే మీరు 1008లోకి వచ్చేవాళ్ళు. ఇది పూర్తి వీడియోలు చూసిన తర్వాతే మీరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు, నిర్ణయించుకోగలుగుతారు. 50% కంటే ఎక్కువగా జ్ఞానం బాగా అర్థమైందనుకోండి, అప్పుడు 108లోకి వచ్చేవాళ్ళము అని నిర్ణయించుకోండి. దీనికోసం మీరు జ్ఞానం అనే సబ్జెక్టుని పూర్తి చేయాలి. రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడి మీరు పురుషార్థం చేయండి. ఇప్పుడు సమయం మీకు టీచర్గా అయ్యింది. లాక్డౌన్ వల్ల ఇంట్లోనే కూర్చొని వ్యాపారం, ఉద్యోగం చేయమని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఇదివరకైతే పరుగులు తీసేవాళ్ళు, టైం దొరకటం లేదు మాకు వీడియోలు చూడటానికి, జ్ఞానం వినటానికి అనేవచ్చు. కానీ ఇప్పుడు ఇంట్లోనే కూర్చొని భలే ఉద్యోగం చేయండి, వర్క్ ఎట్ హోమ్ అంటూ ఈ బేహద్దు వర్క్ కూడా చేయండి. ఇది వ్యాపారం దందా ఏంటి? జ్ఞానం యొక్క దందా. ఈ వీడియోలను, జ్ఞాన వీడియోలను చూడండి, చక్కగా పురుషార్థం చేయండి. ఎందుకంటే సమయం మీకు అవకాశం ఇచ్చింది అని బేహద్దు పిల్లలు అనుకుంటారు.
పురుషార్థం చేయనటువంటి వాళ్ళకు సమయమే టీచర్గా అయ్యింది. అందరినీ కూడా నష్టో మోహులుగా చేసి కూర్చోబెట్టింది. ఇక ఏం కోరిక ఉంటుంది? కోరికలన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఆగిపోయినాయి. అది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, అది కావాలి అనే దానిలో ఇంతవరకు ఇరుక్కుపోయారు. ఎన్ని ఉన్నా, ఎంత సంపాదించినా అన్నిటినీ వదులుకునేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు కలిగింది. అంటే మోహం పోయింది చాలామందికి. లాక్డౌన్ చేసేసింది కదా. కనుక మీకు ఇప్పుడు లభించినటువంటి సమయాన్ని విశ్వ కళ్యాణం కోసం ఉపయోగించండి. వీడియోలు వింటూ వింటూ యోగం చేస్తూ ఉండండి. యోగము అంటే డైరెక్ట్గా కుదరదు. జ్ఞానం వింటూ యోగం చేస్తే స్థితిలోకి చక్కగా ఆత్మస్వరూపంలోకి చక్కగా వెళ్ళిపోతారు. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ పరమశాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయండి. ఆటోమేటిక్గా అదే సంకల్పాలతోటి సేవ చేస్తూ ఉంటుంది. మీరు చేసినటువంటి పరమశాంతి వైబ్రేషన్లు ప్రపంచంలో ఎంత వ్యాపిస్తాయి అంటే వినాశకారి గ్రూపులోని బేహద్దు పిల్లలు కూడా పరమశాంతి అనేస్తారు. వినాశకారి గ్రూపులో కూడా బేహద్దు పిల్లలే కూర్చున్నారు. ఇప్పుడు బీకే వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు కదా, ప్రపంచం మొత్తం వినాశనం అవుతుంది, కేవలం 9 లక్షల మంది మేము మిగులుతాము అని. అంటే అక్కడ బేహద్దు పిల్లలు ఉన్నారు. 9 లక్షల మంది పురుష ఆత్మలు, 9 లక్షల మంది శక్తులు, స్త్రీలు అక్కడ ఉన్నారు. 16,000 పురుషులు, 16,000 శక్తులు అక్కడ కూర్చున్నారు. అంటే 32,000 మంది ఉన్నారు. 9 లక్షల్లో 18 లక్షల మంది లైటు మైటు అక్కడ ఉన్నట్లు. వీళ్ళందరూ బేహద్దు పిల్లలే. 1008 మందిలోకి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఇక్కడకు వచ్చేశారు. కొందరు చాలా తక్కువ పర్సెంటేజ్లో అక్కడ ఉన్నారు. ఇక 108 మందిలోకి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు బాపు దగ్గర ఉన్నారు. చాలా కొద్దిగా బీకేలో ఉన్నారు. ఇక బేహద్ జ్ఞానంలోకి డైరెక్ట్గా వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, అనగా బీకేలోకి వెళ్లకుండా పీబీకేలోకి వెళ్లకుండా డైరెక్ట్గా వచ్చిన వాళ్ళు 10-15% మాత్రమే ఉన్నారు. ఎందుకని అంటే వీరికి బీకే పీబీకేలో ఉన్నటువంటి వాణి లేక జ్ఞానం లేదు. బాప్ టీచర్ సద్గురు అనేటువంటి 3 పాత్రలు గురించి అక్కడ చెప్పారు. టీచర్గా అయ్యి చదివిస్తున్నటువంటి పాత్ర ఇక్కడ బేహద్ జ్ఞానంలో నడుస్తూ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ టీచర్ పాత్ర కూడా పూర్తయిపోయింది. ఇక సద్గురు పాత్ర మాత్రమే మిగిలి ఉంది. అంటే సద్గతి ఇచ్చి వెంట పెట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళేటువంటిది, విశ్వ మహాపరివర్తన చేసి. ఇప్పుడు సమయం మీకు టీచర్గా అయ్యింది కాబట్టి మీరు పురుషార్థం చేయండి. ప్రస్తుత సమయం అన్నిటినీ మార్చేసింది. సమయం మీ డ్యూటీ ఏంటో మీకు చూపిస్తూ ఉంది. అందరికీ కూడా తన పవర్ ఏమిటో చూపిస్తూ ఉంది. ప్రపంచంలోని మానవులు కూడా వాళ్ళేంటో వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు. ఎందుకనంటే ఇప్పటి వరకు హద్దుల ప్రపంచంలో వాళ్ళు కూడా అహంకారిగా అయ్యి మేము గొప్ప, మా దగ్గర ఎంత ఉంది అంత ఉందని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు ఏం పనికొచ్చినాయి అవన్నీ? బేహద్దు పిల్లలైనా కానివ్వండి, హద్దులో పిల్లలైనా కానివ్వండి, వాళ్ళేమిటో వాళ్ళ దగ్గర ఎంత పవర్ ఉందో సమయం చూపించింది. ఇక హద్దులోని వాళ్ళైతే మహా అహంకారిగా, భ్రష్టాచారిగా, వికారిగా, బికారిగా ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా వాళ్ళ యొక్క ఔకాద్ అంటే వాళ్ళ విషయం ఏంటో తెలియజేస్తుంది. మీరందరూ కూడా బేహద్దు పిల్లలు వినాశనాన్ని ఆపేశారు. తమ యోగ బలంతో విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం చేస్తూ వినాశనాన్ని ఆపేశారు. ఎందుకని అంటే బేహద్దు పిల్లలైన మీరు వినాశకారి ఆత్మలు కాదు, మనం వినాశనం చేసేవాళ్ళం కాదు. మీరు పరమశాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేస్తే వినాశకారి గ్రూపుగా ఉన్న 32,000 మంది
18 లక్షల మంది కూడా పరమశాంతిమయం అవుతారు, అనేస్తారు కూడా, పరమశాంతిలోనే జీవిస్తారు. ఎందుకంటే వీళ్ళంతా బేహద్దు పిల్లలే. కానీ తేడా ఏంటి అంటే, బాపూజీ టీచర్ రూపంలో వచ్చి పాఠం నేర్పుతుంటే బేహద్దు బాపుని గుర్తించలేదు, విద్యను నేర్చుకోవటం లేదు, జ్ఞాన సబ్జెక్టుని పూర్తిగా చేసుకోవటం లేదు. అంటే బాపుని వాళ్ళు గుర్తించలేదు. మరి ఏం పురుషార్థం చేస్తున్నారు, అక్కడ ఉండి ఏం చేస్తున్నారు అనా? మురళిలో అయితే బేహద్ బాపు గురించి బేహద్ బాప్ బేహద్ బాప్ బేహద్ బాప్ అని చెప్పారు. కానీ వాళ్ళు బేహద్ బాప్ అంటే శివబాబానే బేహద్ బాప్ అనుకుంటూ ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లల్లో బేహద్ జ్ఞానం ఉన్నది. వాళ్ళు బేహద్దు జ్ఞానాన్ని గుర్తించలేదు, తండ్రిని గుర్తించలేదు. అందుకే 16,000లోకి 9 లక్షల్లోకి వాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానం అర్థం చేసుకుంటే కదా శక్తి వచ్చేది. మీరు పరమశాంతి వైబ్రేషన్ని వ్యాపింప చేయండి, పూర్తిగా వినాశనం ఆగిపోతుంది. అప్పుడు వాళ్ళు అనుకుంటారు, అరే మేము అనుకున్నది జరగలేదు, ఆగిపోయిందేంటి, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అని. ఏం చేస్తారు? విశ్వ పరివర్తన అవటాన్ని చూస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి బేహద్ పిల్లలు బేహద్ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవాలి. మన పని వినాశనం కాదు. వినాశకారి గ్రూప్ యొక్క సంకల్పాలు ఫస్ట్ నుంచే మనం బాపు కూడా గుర్తించారు. మనం విశ్వ పరివర్తన చేసేవాళ్ళం. 108,000లోకి వచ్చేటువంటి బేహద్ పిల్లలు అందరూ కూడా బయటపడుతూ ఉన్నారు. మంచి మంచి వాళ్ళు వచ్చి వాట్సాప్లోను యూట్యూబ్లోను కలిసిపోతూ ఉన్నారు. ఏదైతే మీరందరూ 50 రోజుల నుంచి 10 నుండి రాత్రి 11 గంటల వరకు ఏదైతే యోగం ప్రోగ్రాం లైవ్లో చేస్తూ ఉన్నారో అది బేహద్దు అవినాశి సంపాదనను తయారు చేస్తూ ఉంది. ఈ సమయంలో అందరూ ఇంకా పాల్గొంటే మీరు అవినాశి భాగ్యాన్ని పోగు చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు అవుతారు. ఇది అవినాశి భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకునేటువంటి సమయం. మీ సమయాన్ని సఫలీకృతం చేయండి, వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. 1 సెకండ్ కూడా వృధా కానివ్వద్దు. లాస్ట్లో మీరు చేసిన దానికంతా కూడా రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ గురించి కూడా బేహద్ ఆకారి బాపు చూస్తూ ఉన్నారు. ఎవరెవరు ఏవే సంకల్పాలు చేస్తున్నారు, కర్మలు చేస్తున్నారు అనేదంతా కూడా రికార్డింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ ఆకారి బాపు దగ్గర సూపర్ కంప్యూటర్ ఉంది, అన్ని దాంట్లో రికార్డింగ్ అయిపోతూ ఉన్నాయి. మీ మనసులోకి ప్రతి సంకల్పము ప్రతి సమయము కూడా పరమశాంతి వైబ్రేషనే ఉండాలి. ఏమేమి చేయగలుగుతారో అవన్నీ కూడా మీ సంకల్పం తీసుకోండి. మీ సంకల్పంలో వచ్చేటువంటి ప్రతి ఒక్కటి కూడా రికార్డింగ్ అయిపోతుంది. అందుకని అలర్ట్గా ఉండండి. నేను మిమ్మల్ని అలర్ట్ చేయటానికే ఈరోజు లైవ్లోకి వచ్చాను. మేల్కోండి పిల్లలు. సోమరితనం వస్తే భాగ్యాన్ని పోగొట్టుకుంటారు. బేహద్దు పిల్లలే విశ్వ పరివర్తన చేసేవాళ్ళు. మరి చేస్తేనే కదా భాగ్యం తయారయ్యేది. చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు అన్ని బాపే చేసేస్తారులే అని. బాపు చేయగలడు అనుకుంటే 1 సెకండ్లో బేహద్ ఆకారి బాపు చేయగలరు. బాపుని కరణ్ హార్ అని అన్నారు కదా. అసంభవాన్ని సంభవం చేసేది బేహద్ బాపు పని. ప్రతి ఒక్కరిలోనూ కూడా బేహద్ బాపు అని అర్థం చేసుకోండి. బీకేసు బేహద్ బాప్ గురించి తెలియక శివ్ బాబాని బేహద్ బాప్ అనుకుంటూ ఉన్నారు. అయినా సరే పాపం వాళ్ళ దోషమేమీ లేదు. బాపు చెప్పే జ్ఞానం వాళ్ళకు అర్థం కావటం లేదు, జ్ఞానం తెలుసుకోవటం లేదు. అందుకనే బేహద్ బాపుని శివ్ బాబా అనుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ మురళిలో ముందే చెప్పారు,
బేహద్ బాప్ అంతిమంలో వచ్చి బేహద్ పిల్లల్ని కలుసుకుంటారు అని. బేహద్ బాప్ బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మాటలు వినిపిస్తాను అని. మరి హోలీ హంసలాగా అయితే బేహద్ బాపు చెప్పేటువంటి జ్ఞానం అర్థమవుతూ ఉంటుంది. బేహద్ బాపుని కలుసుకునే విధానం కూడా వాణిలో చెప్పారు. గుడ్డివాడు కూడా చేతి కర్ర సాయంతో టక్ టక్ అంటూ గమ్యానికి చేరుకుంటాడు అని. వాణీలు, అవ్యక్త వాణీలు, సాకార మురళీలు మీ చేయుత కర్ర. దీని ఆధారంతో అవ్యక్త వాణీలు మురళిలోని సారాన్ని మీరు తెలుసుకొని బేహద్ బాపు దగ్గరికి చేరుకోగలుగుతారు. దీనిలో అమూల్యమైన రత్నాలున్నాయి. వాణీలు మిమ్మల్ని బేహద్ బాపు దగ్గరికి చేరుస్తుంది. బేహద్ బాపు బేహద్ పిల్లలతోటి బేహద్ మాటలే చెప్తాను అంటే అనంతమైనటువంటి బేహద్ విశ్వం యొక్క జ్ఞానం. గుప్త వేషంలో ఇప్పుడు కూడా బాపు ఉన్నారు. పిల్లలు గుప్తము, పురుషార్థము గుప్తం, బాపు గుప్తము. బాపు యొక్క విద్య, మాన్ మర్తబా అన్నీ కూడా గుప్తమే అని చెప్పారు. కౌరవులు, యాదవులు ప్రత్యక్షం, పాండవులు గుప్తంగా ఉన్నారు అని. మరి పాండవులు ఎవరు అంటే విశ్వ పరివర్తన చేసేటువంటి వాళ్ళు. గుప్త వేషంలో బేహద్ విశ్వ పరివర్తన కర్తవ్యం చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఈ యొక్క విషయాన్ని తెలుసుకొని పురుషార్థం చెయ్యండి. ఇంకా బాపూజీ లైవ్లో చెప్పింది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాము. పరం శాంతి, నమస్తే. ఈ వీడియోని చూస్తూ ఉండండి. పరం శాంతి. బేహద్ పిల్లలందరికీ బేహద్